사랑은 달콤한 미소를 발라 이회수의 찐빵 장사는 쭉. 소설가 이회수 씨는 온라인 대화의 달인입니다. 경찰 행정관인 조수련 씨는 아이고 끄면 뭘 봐라 이거 깨끗하네. 아이고. 보일러를 잘 고칩니다. 영국의 브라이언 씨는 손님 접대를 잘합니다. 독일의 시골 마을에 사는 아이그너 씨는 아이디어 뱅크로 통합니다. 이들의 재능은 저마다 다르지만 한 가지 공통점이 있습니다. 어떤 마을의 운명을 바꿔놓았죠. 당신의 인생을 바꿀 수도 있는 놀라운 기적에 대해 지금부터 이야기를 시작합니다. 베를린에서 30분 거리에 작은 마을 파우진이 있습니다. 주민 수라야 700여 명. 누가 누구인지 다 알만한 마을에서 오늘도 성대한 결혼식이 열린다는데요. 혼수를 미리 장만한 신부는 이 마을 사람이 아닙니다. Es ist schon ein hartes Stück Arbeit gewesen, bis Sie heute hier sitzen. Und nun ist er da, der 19. November 2011. Ein wichtiger Tag in Ihrem Leben. 인근 도시에 사는 신랑과 신부는 이곳 파우진 마을에서 결혼식을 올리려고 몇 달을 기다렸답니다. 파우진이 결혼식 치러주는 마을로 유명하기 때문이죠. haben, aber es ist eine typische traditionelle Hochzeit, genau. Ja, im Nachbardorf wohnen. Das für uns einfach schön ist, weil das genau das Nachbardorf ist und wir dazu so einen schönen Bezug dann hier haben. Weil hier unsere Freunde alle wohnen und dadurch haben wir hier geheiratet. Und auch generell dieses ländliche Flair hat ja doch was für sich. Denn, ne? Und na, wir fühlen uns einfach hier wohl. Klar, wenn wir das auch schaffen, Genau, vom Alter dann her auf sollten jeden wir Fall, es ja. machen. Ja, wir heute hier die. Dann sind Sie auch gerne eingeladen. Dann können Sie die Silber- und die goldene Hochzeit dann aufnehmen. Ja. Ja, Mit gerne. Das, eigene Kinder. ja, genau. Enkelkinder, genau, Urenkel. 아름다운 서약을 길이길이 남길 수도 있습니다. 파우진 마을은 어떻게 결혼식의 명소가 되었을까요? Die Schilder auf die Straße. Ja? Ja? 아름다운 날을 더 멋지게 만들어준 아이디어들은 파우진 마을의 할머니 아이그너 씨의 작품입니다. Und hier. Hier sind, gucke, das sind Schilder. Grün, also Hochzeiten, Silberhochzeit, goldene Hochzeit, Diamantene. Ja, 25, 50, 60 Jahre verheiratet. Ja? Das ist ja jetzt unser Problem, was wir eigentlich haben. Wir wollen ja eigentlich junge Leute haben, die heiraten wollen und so weiter. Und dann eben das Gespräch und so. Das ist schon interessant, ja. 베를린에서 간호사 생활을 하던 아이그너 씨가 여생을 보낼 생각으로 고향에 돌아온 건 20년 전 통일이 된 직후였습니다. 그런데 구동독 지역인 파우진 마을은 통일의 후유증이 심각했죠. 주민들은 일자리를 찾아 서독으로 빠져나가고 마을은 황량했습니다. 이때 아이그너 할머니는 묘안을 짜냅니다. 버려진 감자 창고를 개조하라.
창고들은 하나둘 쓸모있는 건물로 변신합니다. 주정부와 유럽연합, 지역사회로부터 20억 원에 달하는 사업비 전액도 받아냅니다. Die Leute herkommen können, die haben das alles gemacht. Die bringen uns her mit einer Liste und da steht dann drauf, was alles kostet und wir verkaufen das. 손재주 있는 주민들에게는 기념품을 만들게 하고 판매 수익을 돌려줍니다. 아이들을 위한 작은 생태 박물관도 만들었습니다. 버려진 마구간은 마차 박물관으로 변신 중입니다. 볼거리도 많고 초원도 아름다운 파우진 마을. 결혼식뿐만 아니라 은혼식, 금혼식으로도 인기입니다. Ja, gerade zu kurz. Zu schnell. Zu schnell. Dann machen wir nochmal. Ja, woanders, also Feier. Ja. Gaststätte da hinten, Ja, an eine der Straße. Gaststätte, ja. Dann ist eine im Wald noch, die Waldschenke. das ist nicht. Aber das ergibt sich. Wir wohnen hier gleich in der Nähe und da ist das hier sehr günstig für uns. Oh, hat sich sehr groß. Wir waren ja die Straßen und dann haben wir Abwasser bekommen und dann haben sie hier einen Weg alles lang gebaut und hinten ist noch, wo überall Grundstücke gebaut wurden, also sehr groß geworden. 도시로 나간 젊은이들을 돌아오게 하려는 아이그나 할머니의 작전은 성공. 주민수가 늘고 있다는군요. Uns fehlt eigentlich noch ein bisschen Räumlichkeit, aber ich habe gesagt, irgendwann ist ja dann auch mal Schluss. Ne? Ja, aber man muss ja immer wieder Ideen haben, wissen Sie, um die Leute herzuziehen. Ja, und ich muss Ihnen sagen, ich bin eigentlich stolz darauf, wie der Ort sich entwickelt hat. Wir haben das erste große Baugebiet ist bei uns voll. Wir haben jetzt ein weiteres angefangen, aber wir gehen bis 1000 Einwohner und dann ist Schluss. 아이그나 할머니처럼 마을을 살린 어떤 이의 재능을 찾아 일본 나가노현으로 가봅니다. 깊은 산골 첩첩산 중에 오가와라는 작은 마을이 나옵니다. 마을의 촌장인 치카요시 씨는 올해 88. 일요일에도 출근을 합니다.今日も日曜ということで、もうあるし、また雨も降っているから、お客さんが来ると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。頑張って今日も一日お願いしたいと思います。じゃあスローガンを参ります。軽く楽しく元気よく。軽く楽しく元気よく。必ず目標を達成しよう。必ず目標を達成しよう。はい、頑張ってお願いします。 할머니 할아버지들만 살고 있는 산골 마을은 365일 사람들로 북적이는데요. 도대체 어떤 비밀이 숨어 있을까요? 컴컴한 움집에서 사람들이 턱을 빼고 기다리는 무엇? 노릇노릇 숯불에 구워지는 이 음식. 사람들은 이 음식을 먹으러 비탈진 산길을 1시간이나 달려옵니다. 밀가루 반죽에 채소를 넣어 숯불에 굽는 오야끼는 일본식 군만두입니다. もう何でも野菜ね取れればそれが具になっているんですよね。大根だと大根ね、白菜とか玉ねぎとかねみんな。
땅이 척박해 만두로 끼니를 때우던 가난한 산골의 오야끼는 마을의 운명을 바꿔놓았습니다. ちょっと山の上でちょっと大変なんですけれども、これおやきを目当てに来ました。まあ今現代食が流行ってる中で素朴な味、粉の味や野菜に中が具が野菜をたっぷり使っているところがいいんじゃないでしょうか。 1만 년 전 신석기 시대부터 오가와 마을에 움집을 짓고 살던 옛사람들의 주식. 시간 여행의 재미가 더해진 오야끼의 인기는 대단합니다. 메뉴는 20가지로 늘어났고 연간 수입은 100억 원을 넘는답니다. 그런데 이 멋들어진 오야끼 사업은 누구의 아이디어일까요? この村で生まれ育った、創業者がですね、とてもこの村の過疎化というものに危機感を感じて、漬物工場に入って技術を磨いて、村に働ける場所を創生しようとして起業しました。 오야끼 굽는 산촌의 할머니들을 비행기에 태워 미국도 가고 세계에 알려 마을을 명소로 만든 사람. 지금은 고인이 된 콘다 이치로 씨가 그 주인공입니다. 당시 마을의 유일한 20대였던 콘다 씨의 아들이 아버지의 뜻을 이어가고 있습니다. これから現金収入とか働ける場所をいかにこれからなくなっていってしまうという危機感があったので、ここの自分のこの村にいくつか工房を作りました。 할아버지 할머니들에게 새로운 인생을 선물한 오야끼. 일자리를 찾아 이사를 오는 분도 생겼습니다. 若い人たちとかが結構喜んできてくれるので、若い人たちからパワーをもらって、なんか元気をもらって楽しいです。定年制がないね、定年制がなくて自分の体さえ続けばだよ、続けばずっと来て働けると。 쓰러져가는 마을을 살린 한 청년의 재능과 의지. 지금 우리의 농어촌에 무엇이 필요한지를 일본의 오가와 마을이 말해주고 있습니다. 경북 고령의 합가리. 계실마을의 주민은 고작 150여 명. 조선시대 학자인 김종직 선생의 후손들이 대대로 집성촌을 이룬 계실마을은 전국에서 손꼽힐 정도로 한옥이 잘 보존되었지만 역시 이곳을 지키는 건 할아버지와 할머니들 뿐입니다. 손님 어느 분이 좀 해보실까요? 손님. 내가 손님 온다. 레디 액션. 그런데 계실마을은 젊어지기 연습이 한창입니다. 아이고 어서오세요. 안녕하세요. 어서오세요. 아이고 무엇인데요? 집 하나 같은 드릴게요. 한옥으로 민박을 하는 주민들이 모여 서비스 수업을 받는 중이죠. 계세요. 아이고 생각보다 일찍 오셨네. 아이고 예. 예, 오시려고 교통은 안 불편했습니까? 예. 아이고 예, 고생 많았습니다. 예, 이리 나오시면 불편한 점도 있고 하는데 이해하시고 하루 푹 쉬었다 좋은 시간 되세요. 고맙습니다. 예, 얼른 갑시다. 다리가 불편하십니까? 컷! 네, 맞으세요. 요거. 손동작 어떻게 하셨나요? 같이 모시고 가실 때 손동작 요렇게. 어떻게 보여주세요. 요렇게 그죠? 같이 모시고 가신 거 그쵸? 그냥 오던지 말던지 그냥 따라오세요. 이게 아니라 같이.
아이고 어머님 하시면서 미소도 좋고 너무 잘해주셨죠, 그쵸? 친근함, 정, 인심, 그리고 반드시 응대할 때는 눈을 마주치시고 그쵸? 너무 잘하십니다 우리 어머니. 너무 잘하십니다. 변해야 된다 하고 변해야 산다 하고 이러거든요. 변해야 된다 해도 안 변하면 안 된대요. 무조건 변해야 된다고. 처음에 부끄러웠어. 고개도 못 들고 손님 오면 막 손님 오면 우리 이래요. 이랬다 가요. 손 가정에서 그것만 했잖아요. 우리는 이제 집만 지키고 있었는데 요즘 남자 손님 온다 하면 이렇게 고개를 외면해가 이렇게 갔다 이렇게 갔는데 요즘은 어서 오세요. 어서 오이소 막 이렇게 하거든. 그럼 인사를 한다 가있기는. 10년 전 민박 사업을 시작하려니 채신 떨어진다며 반대하던 어르신도 많았습니다. 350여 년 지켜온 집성천을 완고한 자존심이었죠. 그러나 환골탈태라는 말은 이런 뜻 쓰는 걸까요? 예, 들어오세요. 들어가자. 아이고 예쁘네. 아이고 예쁘다. 요 오빠야도 있고 몇 살이니? 아이고 예쁘다. 외간 남자는 눈길도 피했다는 계실의 할머니들은 많이 달라지셨습니다. 데크로 가는 꿀이 옵니다. 손님들 김치 준비 안 해보셨지요? 우리 묵은지 한 잡사 보이소. 굉장히 맛있습니다. 요거는 마늘 종다리인데 고기 잡술 때 잡수마가 요거는 오이지. 예, 감사합니다. 예, 요거 우리 옛날 톡발이 이거지요. 아직. 호텔리어처럼 폼나진 않아도 진심이면 통하죠. 묵은지 한 포기에 어머니의 마음을 담아냅니다. 12시가 넘었는데 잘락하다가 아이고 혹시나 남은 사람이 추우면 되겠나 내가 잘못 넘어가서 장자 한 동아리면 더 이어만 따뜻하게 안 주무겠으나 싶어서 가서 장자를 몇 동아리 이었더니만 아주 뜨끈뜨끈하게 막 정말 잘 잤다 하면서 예. 그런데 계실마을의 오늘은 쉽게 얻은 게 아닙니다. 사이로 있어요. 엉덩이만 막 실룩실룩. 아 이렇게 하다가 그러다가 리듬을 탔어요. 하나, 둘, 셋, 넷. 지난 2005년부터 시작된 서비스 전문가의 재능 기부는 계실의 할머니들을 조금씩 달라지게 했습니다. 아무래도 저희가 서비스를 하는 기업이다 보니까 저희가 할 수 있는 것들을 더 많은 곳으로 전파하고 더 나누었으면 좋겠다라는 생각으로 활동하게 됐습니다. 수백 년 닫혀있던 종가의 소슬댐. 그 빗장을 풀어준 젊은 재능으로 계실마을은 세계적인 한옥마을이 되었습니다. 원, 투, 쓰리. 원, 투, 쓰리. 민박도 하고 전통도 배우고 평균 연령 70살이던 계실마을은 어느새 주인이 바뀌고 있습니다. 마을 속에 멀지 아무래도. 민박 와서 사지요. 체험비 들어서 돈 버리지요. 많이 버리지. 안 그러면 우리 늙은이들이 돈 버릴 게 뭐가 있는 게 없지. 없잖아. 가만히 앉았으면 경로다 가서 하던 지금 10원짜리 하던 내 집 할 것 없이 만나면 귀한 손님들. 아들 손주를 반기듯 누구라도 가족이 됩니다. 너무 맛있다. 진짜 맛있다. 감사합니다. 참 달아요. 꿀감이네 꿀감. 꿀감이 계속 많이 나요. 여기서 간 떨어질 때까지 원래 이렇게 하고 있어야 되는 거야. 여기는 거 떨어질 거야. 안 떨어져.
헤센주의 리허로데는 자연이 아름다운 곳입니다. 동시에 아이들의 천국이죠. Euerland, denk ich mal. Schaut mir mal an. Euerland. Geht bis vor den Eingang der Kirche, legt die Hand an die Holztür und anderen Steinmauer. Macht die Augen zu. Was fühlt ihr? Mauersteine. 독일 전역의 초등학생들이 찾아오는 초등학교만을 위한 환경체험 마을. 학생들은 마을의 자연과 집, 주민과 함께 수수께끼를 풀어가는데요. 주민들은 꼬마 손님들에게 언제든 자신의 집을 개방합니다. Wald kommt hier auf der rechten Seite an einem besonders schönen Bauernhaus mit einem Hofdurchfahrt und einem grünen Tor vorbei. Dieses Haus hat diese Hausnummer 31. Weiter. Da steht nur zum 3 Tage. Bis morgen. Peace. Hallo. 며칠씩 묵어가는 어린이 체험은 주민이 160명밖에 되지 않는 시골 마을의 분위기를 바꿔놓았습니다. Immer sehr still. Und wir wollten wieder Leben ins Dorf haben. Und das ist uns gut gelungen, ohne Durchgangsstraße. 20여 년 전 별 볼 일 없는 시골 마을 리허로데는 개발이 되지 않은 덕에 자연이 아름다웠습니다. 그 맑은 자연을 도시 아이들에게 선물할 수는 없을까? 리허로데 주민들과 인근 도시 학부형, 교사, 기업 등 180여 단체와 개인이 모여 기금을 모으고 저마다의 재능을 기부하는 리허로데 프로젝트가 시작된 거죠. Kajakum ist auch damals gemacht worden im Zusammenhang mit dem Kajakum, mit dem Naturkunde-Event. 후원과 재능 기부로 만들어진 환경센터의 교육 프로그램은 교육의 나라 독일에서도 가장 짜임새 있다는 평을 받고 있는데요. So, und mit der anderen Hand baut ihr ein Lager mit 3 Fingern. Hier oben die 2 Finger und der Daumen zusammen. Dann steckt ihr die Spindel hier rein mit der Spitze. 일선 교사들의 재능 기부로 만들어진 프로그램입니다. Ist gut für die Konzentration, für die Motorik. Kindermotorik. Genau, und Konzentration. Dass man sehr viel Geduld braucht und auch mal von neu machen muss. 리허로데가 더욱 특별한 이유는 180여 명의 후원자와 500여 명의 재능 기부자, 자신의 집을 개방해 체험을 돕는 주민들까지 모두가 함께 만들어낸 공동의 작품이기 때문입니다. Wir haben uns mal hingesetzt und haben mal ausgerechnet, was müssten wir bezahlen, wenn wir all diese Ehrenamtlichen bezahlen wollten. Das ist viel, viel Geld, das wären nochmal 500.000 €, wenn wir all diese Stunden berechnen würden. Und das können wir natürlich nicht. Und das heißt, die Ehrenamtlichen tragen fast nochmal die Hälfte, 50% der Arbeit dieses Hauses im Ehrenamt. Das ist ganz enorm und das geht natürlich in die Qualität. 아이들을 위해 기꺼이 자신의 재능을 나눈 이들이 있었기에 독일의 모든 초등학생들은 리허로데라는 아름다운 놀이터를 가질 수 있었던 게 아닐까요? 나눌수록 불어나는 이상한 셈법의 이야기는 영국에도 있습니다. 그 주인공은 다름 아닌 찰스 황태자.
영국의 지역 살리기에 앞장서온 찰스 황태자는 지난 2001년부터 맥주집 살리기에 나섭니다. 웬 맥주집이냐고요? 영국의 맥주집은 단순한 술집이 아닙니다. 펍이라 불리는 맥주집은 공공을 뜻하는 퍼블릭의 준말. 영국인에게 펍은 전통적으로 마을의 중심이었습니다. If the pub went, that would be one of the key legs of the support structure that would go. You've got more and more communities that are actually saying, well, we won't let it happen. We will do something about it and make sure that we retain the pub and the church and the school, whatever the facilities are, because otherwise all the village then is just a series of houses with no sort of heart to it. 지역사회의 중심인 펍을 살려 지역을 살리자는 일명 Pub is the Hub 운동은 그래서 생겨났는데요. 런던 외곽의 시골 마을 콜드 노튼시는 그 성공 사례 중에 하나입니다. (130여 년) 전통에도 불구하고 손님이 없어 문을 닫을 뻔한 맥주집 노튼. 그런 맥주집을 살려낸 건 지역의 주민들입니다. (50여) 명의 지역 주민이 무보수로 가게 운영의 모든 업무를 해결한 지는 6년째. Well, if we lost it now, I think it would be a tragedy for the community. It's a very hard thing to explain to anyone who's not English what a pub is, but a pub is the hub, if you like. It's the hub of the community. 청소가 좋으면 청소를 하고 조리사 자격증이 있다면 주방을 맡고 저마다의 재능대로 일을 합니다. I just get so excited about this place. It's funny. It's been 2 years. I still feel. 소식지로 지역 정보를 알리고 사람들을 만나 서로의 정보를 나눕니다. I'm the famous Cliff, yeah. Not Cliff Richard though. 기업에서 영업일을 하던 브라이언 씨는 손님과의 대화가 즐겁습니다. I'm the one of many volunteer barmen. 펍이 북적이면서 콜드 노튼 씨도 활기를 되찾았습니다. Every night. When you do a hard day's work, it's time to relax. We only just. 발길을 끊었던 젊은이들은 다시 펍으로 돌아왔고 마을의 내일을 이야기합니다. 산천어 80여 톤을 가두고 강을 얼려 얼음 낚시를 즐기는 화천의 산천어 축제. 이 엉뚱한 축제와 궁합이 딱 맞는 엉뚱한 얼굴이 있습니다. 소설가 이회수. 대한민국의 젊은 감성을 사로잡는 그는 화천의 홍보대사입니다. 화천의 감성마을에 터를 잡은 지는 올해로 7년. 그게 제일 마음에 들었고요. 말랑말랑한 감성으로 시대를 앞서가는 자타가 공인하는 인터넷 대화의 달인. 알아야 되거든. 이회수 씨는 글쓰기와 소통하는 재능을 화천에 기부하는 중입니다. 사람은 추운 날 화천 단호박 찐빵을 레인지에 살짝 덮여서 달콤한 미소를 발라 그대에게 내밀고
이회수의 찐빵 장사는 앞으로도 쭉 계속됩니다. 인터넷에 140자로 소개한 단호박 찐빵. 깜짝 놀랐어요. 반응이 이렇게 너무 폭발적이어서 트위터에 올려놓고 그 사이트가 그 서버가 다운될 정도로. 팔러가 없어 발을 동동 구르던 화천의 단호박 찐빵은 없어서 못 팔 지경이 됐답니다. 다단계를 연상하시면 아마 정확하실 겁니다. 그래서 확산의 확산이 이렇게 이제 계속되는 이런 그 현상을 낳아서 저도 사실 그 정도로 그냥 굉장한 그 효과가 나타나리라는 생각은 안 했었는데요. 겨울이면 절인 배추, 가을엔 감자떡. 이회수의 화천 살리기는 소박하고 정겨운 그만의 방식으로 계속됩니다. 여기 인구가 6만인데 이회수 팔로워가 100만이잖아요. 지금 한 110만 됐을 거예요. 그래서 명예 군민 100만 시대를 열어갈라 해야지. 그 재능이라고 말씀하신 그 부분은 이런 그 열악한 환경을 가진 자치단체, 가진 건 산과 물밖에 없는 이런 데서는 아주 필요한 거죠. 굉장히 그 중시하고 두 번째는 신인다운 배기, 도전 정신. 창의적 발상에서 해답을 찾는 화천과 감성 작가 이회수. 둘의 인연으로 화천은 새로운 색을 만들어갑니다. 건너서 밀바퀴를 구름에 달가듯이 가는 나그네. 이 여러 가지 복지국가에서는 이미 한 20여 년 전부터 이 재능 기부가 활성화되어 왔었죠. 그런 점에서 본다면은 우리나라도 이제 시작이지만은 굉장히 빨리 확산하지 않을까 생각하게 됩니다. 당신에겐 평범한 재능이 누군가에겐 작은 기적이 됩니다. 장터에 나온 흥그 씨는 오늘 자신의 재능을 기부할 생각입니다. 할머니, 할아버지, 저 영영사진 무료로 찍어드리는데요. 멋있게 하나 찍어드려요. 좋지만은 그거 해가면 그까지 가. 마음은 있어도 찍기 어려운 게 영정사진이죠. 찍은 지 10년이 넘어. 10년만? 10년이 넘어. 한 20년 가까이. 동원대학교 미술학과 다니는 애들이 와가지고 그 사진을 좀 달라 그래서 요만한 걸 줬더니 초당으로. 야, 할아버지 멋있으신데요. 새끼는 진짜 곱다 할머니. 에이, 이런 알아오셨지만 이웃이 누가 볼까 보고. 고개 조금만 이렇게 살짝만. 노 부부의 아름다운 세월을 젊은 작가는 정성을 다해 기록합니다. 나는 15에 결혼했고 할머니는 17에 결혼했고 그래서 살아낸 동안이 60 몇 년간인가 뭐 그렇지. 63년 만이지. 저는 늘 항상 이렇게 취하는 입장에 서 있는 존재더라고요. 항상 어떤 대상을 바라보고 찍고 그걸 가져와서 사람들한테 보여주고 과연 내가 그분들한테 돌려줄 수 있는 게 무엇인가를 고민해 봤었고 그래서 영정사진을 찍어드려서 그분들에게 제가 가지고 있는 무언가를 드리고 싶었던 거죠. 한옥천 계실마을 할머니들이 누군가를 기다리십니다. 도둑 잡는 경찰님들이 웬일일까요? 바쁜 데로 오셔서 자꾸 매일. 아이고 괜찮습니다.
또 기술이 있는 것도 다르다 참. 몰라. 이 등이 불이 안 오지요? 불도 안 오고 어두워서 올해로 8년째 경북지방경찰청의 직원들이 계실마을에 재능 기부를 하러 옵니다. 할 줄 몰라. 우리는 이 한 전기를 만질 줄을 몰라 우리 주인이. 그리고 나는 또 전기가 점등이 되더라고요. 이래 해도 막 끄덕끄덕하고 손이 깜짝깜짝 놀래겠고. 구석구석 망가진 전기시설이나 보일러를 고치는 경찰들 모두 자격증이 있는 분들입니다. 제가 보일러 기능 강하고 고압가스, 가스기사, 위험물, 냉동, 히트펌프 뭐 많습니다. 한 20개 조금이 더 됩니다. 시커머지잖아요. 그죠? 물이 방에서 다 나오고 예. 호수에서. 아이고. 이게 할머니 이게 몇 년 동안 쌓인 거랍니다. 예. 저도 예. 10년. 아이고 끄면 물 봐라 이거. 아이고 기술 좋다. 어르신들 편안하게 지내시죠. 이야 참 잘 됐다. 어머니 이제 다 됐습니다. 한번 보십시오. 이렇게 좋게 했다. 아이고 고맙습니다. 예. 아이고 하시는 일 선보라해서. 처음에는 저희들이 노력 봉사를 했습니다. 뭐 일손을 뭐 양파를 캔다든지 뭘 심는다든지 그 노력 봉사 위주로 하다가 우리가 가지고 있는 전기 기술하고 통신 기술이 있는데 이거를 좀 하면 어떨까? 틀에 박힌 봉사가 아니라 마을에 꼭 필요한 재능을 기부하니 주는 이도 받는 이도 뿌듯합니다. 손님들이 이래 다니시면서 막 어둡다 했는데 달아놓으면 너무 받고 좋겠습니다. 이거 봐라. 좀 올라가야 되나? 들어오면 이거 얻어버서 저기 가로등이 낮게 달려 얻어버서. 넘겨보고. 가꾸고 다듬고 숨은 일꾼들이 있기에 계실마을은 든든합니다. 참 우리만 해서 걱정이에요, 걱정. 우리 주민들보다 더 이 마을에 애착을 가지고 자기가 그래요. 너무나 걱정이니까 우리가 도리어 민망할 때가 있어요. 다음 거 하겠습니다. 예. 아이고 좋다. 좋다. 아이고 너무 고맙다. 아이고 정말로. 온라인상에서 운영되는 스마일 재능뱅크 사이트는 재능을 찾는 이와 기부하는 이 둘을 연결하는 창구인데요. 오픈한 지 넉 달 만에 기부 희망자가 10,000명을 넘었습니다. 현재 농어촌에는 공동화와 고령화로 농어촌 발전에 필요한 다양한 지식이 자체적으로 조달하기가 매우 어려운 상황인데요. 이런 농어촌 발전에 필요로 하는 다양한 지식을 도시민이 가지고 있는 풍부하고 다양한 경험과 지식을 활용하자는 그런 취지입니다. 전북 진안의 능길마을. 어디? 여기 사업장 있잖아요. 익산이야. 네. 익산에서 여기까지 진안까지 왜 오셨어요? 심정은 아, 진안이 소문났잖아요. 배우러 왔죠. 농촌에서 우리도 살으니까 뭘 해야 잘 살만가. 눈을 뜨고 살아야 크게 번쩍번쩍. 구분돼 있으면 그 사람도 구분돼 있나요? 자연 생태 호수마을로 꼽히는 능길리는 타 지역 농어촌에서 벤치마킹을 하러 올 정도로 소문이 자자한 곳입니다. 강물이. 태양광. 능길마을의 대표인 박천창 씨도 재능 기부를 신청했는데요. 기부를 받는 게 아니라 하겠다고 합니다. 정보센터라고 저희가 해놨어요. 제가 가지고 있던 재능들을 다른 마을에다 해주고 싶은 욕심이 저도 생기죠. 그리고 제가 시행착오를 겪었던 부분을 다른 마을에서 빨리
진행되길 바라고 제가 원하는 마을들 하나 모델을 만들고 싶은 거죠. 능길 마을보다도 더 유명한. 스마일 재능뱅크를 통해 박천창 씨가 찾아간 곳은 경남 남해군의 왕지마을. 이곳에서는 재능 기부자를 기다립니다. 너른 바다와 갯벌을 끼고 있는 왕지마을은 지금까지 다양한 체험 프로그램으로 입소문이 났던 곳입니다. 이건 그대로 유자입니다. 진짜 향이죠. 이게 토종 유자구만요. 분보가 이게 보기가 좋거든. 이게 향이 지금 현재 그 고흥이라든지 그다음에 그 풍무 쪽에 나는 게 있죠. 풍무 나는 그 유자는 전목이거든. 그거구나. 그런 왕지마을 사람들이 박천창 씨를 찾은 데에는 그만한 이유가 있습니다. 체험마을 이후의 청사진. 10년, 20년 후를 설계해줄 전문가가 필요했기 때문입니다. 제일 중요한 것은 그 지역의 자원이 아무리 많아도 보석이 서말이라도 껴야 보배라는 얘기가 있습니다. 그래서 저는 이제 산골에 살지만 이런 여건을 가지고 있다면 더 많이 발전할 수 있는 마을이 되지 않을까 생각을 하는데요. 문제들도 생각은 하지만 막상 이렇게 옮기기가 힘들다. 그런 부분들을 위원장님 오셔가지고 이렇게 말씀해 주시니까 저희들 또 노하우를 가진 지역 대표와 이제 막 길라잡이를 찾는 마을. 둘의 새로운 인연이 시작됩니다. 저도 그동안 많은 자문위원들이 있었어요. 그분들 때문에 능길마을이 오늘날 있는 거지 저 혼자 능길마을을 이뤄낸 건 아니거든요. 많은 재능 기부에 재능 기부 유치장을 드리니까는 왕기부를 위해서 많이 힘들주시기 바랍니다. 고맙습니다. 예. 부족하지만 열심히 하겠습니다. 예. 말씀하십시오. 감사합니다. 같이 이건 되겠습니까? Die Schilder auf die Straße. Ja? 반갑게 스마일 웃으시면서 인사하는 거 잊지 말고. 나눌수록 배가 되는 이야기. 지금 당신 안에 숨어있는 소중한 재능을 누군가와 나눠보는 건 어떨까요? Feuerland, denk ich mal. Das Herz. 기부가 아니죠. Dann machen wir noch mal. Wie? 어서 오세요. 어서 있어. 이거거든. 할머니는 17에 결혼했고 그래서 사람입니다.